नम भगवते वासुदेवाय। भक्त शरण आध्यात्मिक चैनल को मोर प्रिय भाई भौणी मानू गुरुजन मानू अनंत कोटि प्रणाम जनाई मु श्री भक्त वत्सल प्रधान आज आपण मानक पई जगन्नाथ दासंकर सुंदर पदटी रही ओडिया भागवत रही आसतु जानिबा। नारी संगम ऋतु मते केवल पुत्र जन्म अर्थे। यही कथाटी किए क्या कही कौन पाई कही? हाँ आज्ञा, यही कथाटी चमस मुनि निमिराजा को कही कौन पाई कही? निश्चित भाव जनसाधारण कल्याण पाई संसार मंगल करने पाई यही कथाटी कही। आपण माने भल भाव जानी भारतीय संस्कृति नारी मानू देवी रूप में चिंतन करती। ये सब कथा आपण माने जानी रामकृष्ण परमहंस निजर पत्नी को देवी भावुतिले ये सब कथा रही। हाँ आज्ञा, वंश रक्षा करिबा पाई वंश बुद्धि करिबा पाई निश्चित भाव नारी सहित पुरुषर रमणर आवश्यकता रही। कुल रक्षा हेबना केवल सुसंतान पाइबा पाई कन्या हेउ किंबा पुत्र हेउ रमण करिबार आवश्यकता रही। किंतु नितिदिन निजर खुशी पाई नारी सहित रमण करिबा भागवत रे मना करा जाइछि, बारण रही। जहाँकि चमस मुनि सुंदर भाव में कही आपण माने भल भाव जानी खाद्यरू रस हब, रसरू कौन गटे रक्त मांस हाड़ बीज हुए। तेबे चिंतन करंतु आमे जो खाद्य खाऊचे केते दिन गला परे अतिबाहित हैला परे बीज हुए। बीजवान जो माने शक्ति को धारण करती से माने ही बीजवान उत्तम पुरुष ना। संसार भित्तिक उदाहरण नबा काऊ गुप्त रे रमण करती से मध्य वंशवृद्धि करिता। सिंह खूब कम समय रमण करती केवल संतान हासिल करने पाई। आश्चर्य लगे भारत संस्कृति अद्भुतमय संस्कृति जहाँकि नारी मानू देवी रूप गणना करा जाए, पूजा करा जाए। ये सब कथा आपण माने जानचंती। किंतु किछि मात्रा रे नव्य सभ्य शिक्षित माँ माने केवल माँ माने नुहंती पुरुष माने मध्य पाश्चात्य सभ्यता प्रति दुर्बलता हेतु आमर संस्कृति अपमिश्रण घटुची। ये सब प्रक्रिया रही। पुणी आश्चर्य लगे जदि पौराणिक उपले आलोचना करिबा ना आपण माने आश्चर्य चकित हो जिवे। बिना रमण रे कुंती माता 6टी संतान ए धरापृष्ठ को आगमन कराइथिले। कर्ण, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये सब कथा आपण माने जानिचंती। पुणी बिना मारे भरद्वाज मुनि तांकर पुत्र द्रोणाचार्य ए धरापृष्ठ को आगमन करथिले। ये सब कथा रही। काहींकि ए सब उपरे गुरुत्व दिया जाउची आपण माने जानिचंती। गोटे शुल्क मध्य रही। से शुल्क माध्यम रे सुंदर भाव में वर्णना करा जाइछि। नारी कथा जदि आमे स्मरण करिबा ना आमर बीज नष्ट हुए। गुणगान चिंतन करिबा, रूप उपरे वर्णना करिबा बीज नष्ट हुए। सुंदर छवि को देखिले मन भ्रमित हुए। एकांतरे कथोपकथन करिबा ताहा मध्य
ଶକ୍ତି ବୀର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଈଶ୍ୱରମୁଖୀ ହେବା, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ମା ଭଉଣୀ ଦେବୀ ରୂପରେ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ମନରେ ତମ ଗୁଣ ଦୂରେଇ ଯିବ, ରଜଗୁଣ ଦୂରେଇ ଯିବ, କାମନା ଆସକ୍ତି ଭାବନା ଏସବୁ କ'ଣ ରହିବ? ଦୂରେଇ ଯିବ ନା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଉଦାହରଣ ନେବା। ଆମେ ଯଦି ଭାଗବତରୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ଉଦାହରଣ ନେବା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଅଜାମିଳ ପରମ ବେଦବିତ୍ ରହିଥିଲେ, ପରମ ଜ୍ଞାନୀ ରହିଥିଲେ। ସେଇ ବେଶ୍ୟା ଏବଂ ଶୂଦ୍ର ଯୁବକ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଲମଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ। ସେହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ ପତନ ଘଟିଲା। ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କଲେ, ଦସ୍ୟୁ ହୋଇଗଲେ। ହତ୍ୟା କରିବା, ଚୋରି କରିବା, ଲୁଣ୍ଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ପରକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା, ଏସବୁରେ ଲିପ୍ତ ରହିଥିଲେ। ପୁଣି ଭାଗବତରେ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ହାତୀ, ଅଣ୍ଡିରା ହାତୀ, ମାଇ ହାତୀର ଛବିକୁ କାଷ୍ଟରେ ଯଦି ତିଆରି କରାଯିବ ନା, ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଏ ଯେ ସେହି କାଠ ନିର୍ମିତ ମାଇ ହାତୀ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି। ପୁଣି ବ୍ୟାଧ ଶିକାରୀ ଧରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଗର୍ତ୍ତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଉପରେ ଡାଳପତ୍ର ରଖିଥାଏ। ରମଣ କରିବା ଆଶାରେ ଯେତେବେଳେ ହାତୀଟି ଆସିଯାଏ, ଅଣ୍ଡିରା ହାତୀଟି ଆସିଯାଏ, ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଶିକାରୀ ଧରିନିଏ। ଏସବୁ କଥା ରହିଛି। ପୁଣି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ହରିଣକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଧ କ'ଣ କରେ? ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତ ଗାୟନ କରିଥାଏ। ଗୀତରେ ବଇଁଶୀ ସ୍ୱରରେ ମୋହିତ ହୋଇଯାଇ ବ୍ୟାଧକ ନିକଟକୁ ଯାଏ, ଶିକାରୀ ନିକଟକୁ ଯାଏ। କ'ଣ କରେ? ଶିକାରୀ ଧରିନିଏ। ତେବେ ସତ୍ୟ କଥା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାରୀର ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଚିନ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଏକାନ୍ତରେ ଗପିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏସବୁଠାରୁ ଦୂରେଇବା ଉଚିତ। କେଉଁମାନେ ଦୂରେଇବେ? ହଁ ଭାଇମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ରଜଗୁଣୀମାନେ ଦୂରେଇବେ ନାହିଁ। ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଅପହରଣ କରିବେ, କୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ରଖିବେ, ପ୍ରତାରଣା କରିବେ। ତମଗୁଣୀମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଏସବୁ କରିବେ। ପୁଣି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ହତ୍ୟା କରିବେ। ତେବେ କେଉଁମାନେ କରିବେ? ସତ୍ୱଗୁଣଧାରୀମାନେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ମା ରୂପରେ, ଦେବୀ ରୂପରେ ଚିନ୍ତନ କରିବେ। ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଲେ ମୋର ପାପ ହେବ, ଏସବୁ କଲେ ପୁଣ୍ୟ ହାସଲ କରିବି, ଏହି ଭାବନା ରହିଥାଏ। ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ପାପଠାରୁ ଦୂରେଇବେ, ସତ୍ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବେ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସଂସାର କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ? କେବଳ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ନାରୀ ସହିତ ରମଣ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବଂଶ ରକ୍ଷା ହୋଇଯାଏ, ନାରୀ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଭାବନା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଚାଲ ଆମ୍ଭେ ଦୁହେଁ ଈଶ୍ୱର ମାର୍ଗୀ ହେବା, ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ମନକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା, ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଚିନ୍ତନ କରିବା, ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଏସବୁ କରି ଭବସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା। ପୁଣି ଏସବୁ ଯଦି ଆମେ କରିବା, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିବେ। ଏହିସବୁ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଯମସ ମୁନି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଅର୍ଥେ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି, କେବଳ ପୁତ୍ର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ, ବଂଶ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ରମଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କନ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା ପୁତ୍ର ହେଉ, କେବଳ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରମଣ କରିବା ଉଚିତ, ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏହିସବୁ ପ୍ରତି ଆମେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ସଂସାରଟି ରାମ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏ ଜୀବ ଭବସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।